دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہماری دنیا کے سب سے امیر دیش یعنی قطر کی رائل فیملی کے بارے میں کہ آخر قطر کا جو شاہی خاندان ہے اس کا اتہاس کیا ہے اور اس نے قطر پر حکومت کرنا کب سے شروع کی تھی اور ان لوگوں نے قطر کو اتنا زیادہ طاقتور اور دنیا کا سب سے امیر دیش کیسے بنایا۔ شاہی خاندان کے ساتھ ساتھ آج کی ہماری اس ویڈیو میں قطر کے جو موجودہ کنگ ہیں یعنی حکمران ان کے بارے میں بھی بات کی جائے گی کہ آخر قطر کا موجودہ کنگ کون ہے، ان کا اتہاس بھی کیا رہا ہے اور وہ پچھلے صرف چند سالوں کے اندر ہی دنیا کے سب سے طاقتور نیتاؤں میں سے ایک نیتا کیسے بن گئے۔ اتنا ہی نہیں، ہم جانیں گے تو یہ بھی کہ قطر کے جو موجودہ کنگ ہیں کہ جو اتہاس میں کسی بھی عرب دیش کی گدی پر بیٹھنے والے سب سے کم عمر کے کنگ تھے، جب وہ اپنے دیش کی گدی پر بیٹھے تھے تو ان کو کس طرح کی بڑی بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا تھا اور آخر انہوں نے دنیا کے ان 3 طاقتور دیشوں کو کیسے ہرایا تھا کہ جنہوں نے راجا کی گدی پر بیٹھتے ہی کم عمری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے اوپر حملے شروع کر دیے تھے۔ تو چلیے آج کی اپنی اس ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں اور ان ساری ہی چیزوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ دوستو سب سے پہلے بات کرتے ہیں شاہی خاندان کے بارے میں۔ تو میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ قطر پر جس خاندان کی حکومت ہے اس کو التھانی خاندان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ اس وقت دنیا کے سب سے امیر خاندانوں میں سے ایک خاندان ہے۔ بات کریں اگر بیک گراؤنڈ کی تو یہ خاندان پچھلے لگ بھگ پونے 200 سال سے لگاتار قطر کے اوپر حکومت کرتا رہا ہے۔ اس خاندان کے پہلے حکمران کا نام اتہاسک کتابوں میں شیخ محمد بن تھانی بتایا جاتا ہے، جنہوں نے 1851 سے لے کر 1878 تک قطر کے اوپر راج کیا تھا اور تب سے لے کر آج تک لگاتار ایک کے بعد ایک تھانی فیملی کے 8 لوگ قطر کے راجا بن چکے ہیں اور آج کے دور میں قطر کی گدی پر جو انسان بیٹھا ہوا ہے ان کا نام شیخ تمیم بن حمد التھانی ہے اور یہ تھانی فیملی کے 8ویں حکمران ہیں جو 2013 سے لے کر اب تک قطر کے راجا بنے ہوئے ہیں۔ حالانکہ دوستو یاد رہے کہ ان پونے 200 سالوں کے اندر دنیا کے دوسرے بہت سارے علاقوں کی طرح قطر کے علاقے پر بھی انگریزوں نے راج کیا تھا اور بعد میں دوسرے دیشوں کی طرح ہی وقت کے ساتھ اس کو آزاد بھی کر دیا تھا، مگر انگریزوں کے راج میں بھی التھانی فیملی کا دبدبہ قائم رہا تھا۔ وہ اس لیے کیونکہ انگریزوں کا راج ہی التھانی فیملی کی رضامندی کے ساتھ شروع ہوا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ جب ہماری دنیا میں فرسٹ ورلڈ وار شروع ہوئی تھی تو دنیا کے دوسرے چھوٹے چھوٹے دیشوں کی طرح قطر کو بھی اپنی حفاظت کی فکر ہونے لگی تھی۔ اس کو پتا تھا کہ اگر اس نے دنیا کی کسی بڑی شکتی کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا تو کوئی نہ کوئی بڑی طاقت اس کے اوپر آ کر قبضہ کر لے گی اور اس کے پاس تو ایک طاقتور اور بڑی آرمی بھی نہیں ہے کہ جس کی مدد سے وہ اپنے علاقے کی حفاظت کر سکے۔ اسی لیے فرسٹ ورلڈ وار کے دوران ہی التھانی فیملی نے انگریزوں کے ساتھ ایک سودا کر لیا تھا جس کے مطابق انگریزوں کو قطر کے دشمنوں سے قطر کی حفاظت کرنی تھی اور بدلے میں قطر نے بھی انگریزوں کو اپنی زمین سے نکلنے والے تیل اور گیس کا حصے دار بنا دیا تھا۔ اس حساب سے ان دونوں کا یہ گٹھ جوڑ چلنے لگا تھا۔ حالانکہ دوستو التھانی خاندان کے اتہاس میں جتنے بھی حکمران ہوئے ہیں ان میں اگر سب سے زیادہ کامیاب کسی کو مانا جاتا ہے اور سب سے زیادہ شہرت اگر کسی کو ملی ہے تو وہ ہے خاندان کے 7ویں کنگ کہ جن کو حمد بن خلیفہ التھانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ وہی حمد بن خلیفہ التھانی ہیں کہ جو نہ صرف قطر کے موجودہ کنگ کے فادر یعنی والد ہیں بلکہ ساتھ ہی ساتھ 1995 سے لے کر 2013 تک قطر کے بادشاہ بھی ہوا کرتے تھے۔ قطر آج یہ جو اتنا زیادہ امیر ہے اور اتنا زیادہ طاقتور بن چکا ہے اس کا سب سے بڑا کریڈٹ اسی انسان کو دیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ انسان تھا کہ جس نے قطر کی تصویر کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ اپنی بادشاہت کے دور میں تو انہوں نے اپنے قطر کے لیے بڑے بڑے کام کیے ہی مگر جاتے جاتے بھی یہ پوری دنیا کو حیران کر گئے۔ دراصل ہوا یہ کہ سن 2013 میں اچانک سے انہوں نے اپنے کچھ خاندانی لوگوں کی موجودگی میں اپنی گدی کو چھوڑ کر اپنے بیٹے کے حوالے کر دیا۔ اس وقت انہوں نے اس کی وجہ اپنی بیماری اور بڑھتی ہوئی عمر کو بتایا تھا اور یہ سندیش دیا تھا کہ وقت کے ساتھ ہر علاقے کو ایک نئے ینگ لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یاد رہے دوستو کہ موجودہ عرب دنیا کی لگ بھگ سبھی حکومتوں میں یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ بادشاہ اس وقت تک اپنی گدی نہیں چھوڑتا ہے کہ جب تک اس کی موت نہ ہو جائے، یعنی اس کے بیٹے یا پھر اس کے چھوٹے بھائی کو سلطنت کی گدی اسی وقت ملتی ہے کہ جب پرانے بادشاہ کی موت ہو جاتی ہے۔ مگر قطر نے نہ صرف اس پرانی پرمپرا کو توڑا بلکہ یہ ثابت بھی کیا کہ ایسا کرنا بہت ضروری ہے اور ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ حمد بن خلیفہ التھانی نے گدی چھوڑنے کا جو فیصلہ لیا تھا وہ یقینی طور پر کامیاب ثابت ہوا۔ دراصل دوستو ویسے تو حمد بن خلیفہ التھانی کے دور میں ہی قطر نے کامیابیوں کی نئی بلندیوں کو چھو لیا تھا
मगर फिर भी जो कुछ फील्ड्स ऐसे रह गए थे कि जिसमें हमद बिन खलीफा कतर को कामयाब न कर पाए थे, उसमें उनके बेटे यानी कतर के अगले राजा तमीम बिन हमद अल थानी ने कामयाब कर दिया। ऐसा माना जाता है कि अगर कतर को अमीर और ताकतवर हमद बिन खलीफा अल थानी ने बनाया है तो कतर को इंटरनेशनल लेवल पर पहचान उनके बेटे यानी तमीम बिन हमद अल थानी ने दिलाई है, वरना उससे पहले तक कतर दुनिया की पॉलिटिक्स का इतना बड़ा खिलाड़ी नहीं माना जाता था। दोस्तों, कतर के मौजूदा किंग यानी तमीम बिन हमद अल थानी का जन्म 3 जून 1980 को कतर की राजधानी दोहा में हुआ था। इस हिसाब से इस वक्त इनकी उम्र 42 साल है। इन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तो कतर में ही की थी, मगर आगे की पढ़ाई के लिए इनको यूके भेज दिया गया। इसके अलावा इन्होंने 1998 में मशहूर रॉयल मिलिट्री एकेडमी से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। दोस्तों, तमीम बिन हमद अल थानी सिर्फ दुनिया के एक समझदार और बड़े नेता ही नहीं हैं, बल्कि ये फिजिकली भी हद से ज़्यादा फिट माने जाते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर आप लोग इनके पास्ट को उठाकर देखोगे तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ये एक स्पोर्ट पर्सन भी हैं। आमतौर पर गूगल पर इनको सर्च करने पर आप लोगों को इनके बहुत सारे ऐसे फोटोज मिल जाएंगे कि जिसमें ये आप लोगों को फुटबॉल खेलते हुए नजर आएंगे। कतर की आर्मी में भी इनका एक लंबा इतिहास रहा है, यानी ये कह सकते हैं कि ये एक सैनिक भी हैं। इतना ही नहीं, सन 2003 के दौर में इनको कतर की आर्मी का डिप्टी कमांडर ऑफ चीफ भी बनाया गया था। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये फिजिकली कितना ज़्यादा फिट हैं। सन 2022 का फीफा वर्ल्ड कप जो कतर में हो रहा है, इसको भी मुमकिन बनाने का क्रेडिट अगर किसी इंसान को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ तमीम बिन हमद अल थानी हैं, क्योंकि सन 2003 से ही, यानी तब से कि जब से ये कतर की पॉलिटिक्स में सही तौर पर इन्वॉल्व होना शुरू हुए थे, तब से ही इन्होंने लगातार इस चीज़ को लेकर कोशिशें शुरू कर दी थी। कतर के अंदर फुटबॉल से रिलेटेड ऐसा माहौल बनाना शुरू कर दिया था और सन 2010 में इन्हीं कोशिशों के नतीजे में ही कतर सन 2022 के फीफा वर्ल्ड कप की होस्टिंग लेने में कामयाब हो पाया था। होस्टिंग मिल जाने के बाद भी कतर के सामने जो बड़ी बड़ी मुश्किलें थीं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम बनाना, पूरे कतर के नक्शे को बदलना, वो सारी जिम्मेदारियां भी इन्हीं के सर पर थीं और यकीनी तौर पर पिछले 7 से 8 साल के अंदर ये सारा काम इन्हीं ने करवाया है। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड सन 2017 में अचानक से अरब दुनिया के 4 बड़े देशों ने, यानी कि सऊदी अरबिया, मिस्र, UAE और बहरीन ने कतर के ऊपर बैन लगा दिया था। कतर के समुद्री, जमीनी और हवाई रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया था, यानी एक तरीके से कतर को दुनिया से आइसोलेट करने की कोशिश की थी। और ये इसलिए किया गया था क्योंकि इन देशों की तरफ से कतर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि कतर न सिर्फ कुछ ऐसे ग्रुप्स को फंडिंग कर रहा है और उनको सपोर्ट कर रहा है कि जो ग्रुप अमेरिका और इस जैसे कुछ देशों की तरफ से आतंकवादी घोषित किए जा चुके हैं, बल्कि साथ ही साथ ईरान जैसे देश से भी दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है और हमेशा दोस्ती रखा हुआ है। जबकि ईरान न सिर्फ अमेरिका का बल्कि सऊदी अरबिया और इस जैसी कुछ अरब कंट्रीज़ का भी दुश्मन माना जाता है। फिलहाल बैन लगाते वक्त इन सभी कंट्रीज़ को ये उम्मीद थी कि कतर हमारे इस बैन को चंद दिन भी नहीं झेल पाएगा और परेशान होकर 1-2 हफ्ते के बाद ही सरेंडर कर देगा और हमारी सारी शर्तों पर मान जाएगा। बात करें अगर शर्तों की, तो इन सारे देशों की तरफ से इस बैन को हटाने के लिए कतर के ऊपर कुछ इस तरह की शर्तें रखी गई थीं, जिनमें एक शर्त ये थी कि आपको सबसे पहले ईरान के साथ सारे रिश्तों को ख़त्म करना होगा। इसके अलावा अल जज़ीरा नाम का वो मीडिया चैनल कि जो दुनिया के सबसे मशहूर मीडिया हाउसेज में से एक हाउस है, उसको पूरी तरह से शट डाउन करना होगा, यानी उसको बंद करना होगा। दोस्तों, आपकी नॉलेज के लिए बताता चलूँ कि आप में से बहुत सारे लोग जिस अल जज़ीरा न्यूज़ चैनल को फॉलो करते हैं और उसकी न्यूज़ देखते हैं, वो दरअसल कतर का ही है और कतर गवर्नमेंट की तरफ से ही उसको चलाया जाता है। इसके अलावा एक शर्त टर्की के साथ भी जुड़ी हुई थी और वो शर्त ये थी कि तुर्की के साथ आप जो मिलिट्री कोऑपरेशन कर रहे हैं उसको भी ख़त्म करना होगा। फिलहाल कतर ने जैसे ही इन सारी शर्तों को देखा तो फौरन इसको रिजेक्ट कर दिया और एक भी शर्त पर हामी भरने से इनकार कर दिया। नतीजा ये हुआ कि वक्त गुजरता गया मगर कतर के ऊपर ये बैन लगा रहा। दूसरी तरफ कतर ने भी इन सारे देशों के सामने झुकने की बजाय अपना दूसरा हल निकालना शुरू कर दिया और उसने किया ये कि अरब के इन सारे देशों को अपने हाल पर छोड़कर तुर्की, ईरान, ओमान और कुवैत जैसे देशों के साथ अपनी दोस्ती को पहले से भी ज़्यादा बढ़ाना शुरू कर दिया। इन लोगों से लेन देन शुरू किया, इन लोगों से बिजनेस बढ़ाया, हर चीज़ में इन्हीं से सब कुछ किया जाने लगा और ये सारी चीज़ें अब उन देशों का गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ा रही थीं कि जिन्होंने इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए ही कतर के ऊपर पाबंदी लगाई थी। इन्हीं सारी पाबंदियों की वजह से तमीम बिन हमद अल थानी को गल्फ काउंसिल की जो सालाना मीटिंग होती है वो सन 2018 और 19 यानी दोनों की ही छोड़नी पड़ी थी। मगर 2020 का आखिर आते ये बात पूरी दुनिया के सामने क्लियर हो चुकी थी कि जिन देशों ने कतर के ऊपर बैन लगाकर उसको रोकने की कोशिश की थी वो अपने मंसूबे में नाकामयाब हो चुके हैं, क्योंकि जब आकलन किया गया तो ये चीज़ सामने निकल कर आई कि इन सारी पाबंदियों की वजह से कतर के ऊपर ज़र्रा बराबर भी
कोई फर्क नहीं पड़ा है। कतर जहां खड़ा था वहीं खड़ा है, बल्कि उससे तेजी के साथ उसकी ग्रोथ हो रही है। मजबूरी में आकर अब इन सारे देशों को कतर के ऊपर से न सिर्फ वो सारे बैन हटाने पड़े, बल्कि खुद कतर के ही साथ इन लोगों ने अपने रिश्ते नॉर्मल कर लिए। बगैर किसी शर्तों को माने हुए कतर के ऊपर से इन सारी पाबंदियों के हटने को कतर देश के लोगों ने एक जीत के तौर पर सेलिब्रेट किया था, और तमीम बिन हमद अल थानी भी अपने आप को एक काबिल नेता साबित करने में कामयाब हो गए थे, क्योंकि जाहिर है जिस वक्त वो गद्दी पर बैठे थे उस वक्त वो कतर के सबसे कम उम्र गद्दी पर बैठने वाले राजा थे। आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। वीडियो पसंद आने पर न सिर्फ वीडियो को लाइक करें बल्कि अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें, और इसी तरह की नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।